میرا نام علی ہے اور میرے دوست ریحان نے مجھے اپنے گھر بھیجا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور گھر سے فرار ہوں۔ تم جا کر میرے گھر کے حال دیکھو کہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کسی کیس میں پولیس ریحان کے والد کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور اب انہیں ریحان کی تلاش ہے۔ میں نے گھر جا کر حال معلوم کیا تو وہاں ریحان کی بہن اور اس کی ماں موجود تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ہمت دیکھ کر جب واپس مڑنے لگا تو ریحان کی ماں نے مجھے آواز دے کر کہا، بیٹا ہم رات کو گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، ایسا کرو تم آج رات ادھر ہی آ جانا۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا، لیکن پھر ریحان کی ماں نے ریحان کو فون کیا اور کہا کہ علی سے کہو کہ وہ رات کو یہاں ضرور آئے۔ ریحان نے جب مجھے خود کہا تو میں انکار نہ کر سکا۔ خیر میں اس وقت ان کے گھر سے روانہ ہو کر کام پر چلا گیا۔ پھر رات کو تقریباً 10 بجے ان کے گھر پہنچا۔ ریحان کی ماں اور بہن ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے پہنچتے ہی ریحان کی ماں نے کھانا پیش کیا اور ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔ ریحان کی ماں پولیس کے چھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے نیند کی گولی لی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ریحان کی بہن پشمینہ نے میرا بستر دوسرے کمرے میں بچھایا اور خود اپنی ماں کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ تاہم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں خیالوں میں تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا کہ باہر سے آواز آئی تو دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو پولیس والے موجود تھے، تو دروازہ کھلتے ہی مجھے دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور اس دوران پشمینہ اور اس کی ماں بھی جاگ گئی۔ جب پولیس کو گھر میں چھاپے کے دوران ریحان نہیں ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مہمان ہوں، یہاں رات گزارنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، شاید تمہیں ریحان کے بارے میں معلوم ہو، جب اسے پکڑ لیں گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا آپ جائیں، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ تھانے جاتے ہوئے میں نے راستے میں اپنے فوجی افسر دوست کو فون کیا اور انہیں پوری بات بتا دی۔ جب میرے فوجی دوست نے کچھ کرنے کا کہا تو فون بند ہو گیا۔ تھانے پہنچتے ہی انسپکٹر کھڑے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی انہوں نے کہا آپ ہمیں پہلے ہی میجر صاحب کے بارے میں بتا دیتے تو ہم آپ کو تھانے آنے کی صلاح ہی نہ دیتے، آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ میرے دوست نے فون کر کے بات کر لی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس ریحان کے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو پشمینہ اور اس کی ماں سیڑھیوں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پشمینہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس لمحے پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ اب جوان ہو چکی ہے۔ میرے ذہن میں عجیب خیالات آنے لگے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ جب وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی تو میں نے اسے اس کی ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ لوگ سو جائیں۔ وہ دونوں کمرے میں چلی گئیں اور میں بھی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں جاگتا رہا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد کام پر چلا گیا اور شام کو اپنے گھر جا کر کپڑے بدلنے کے بعد ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے صرف 1 دن کے لیے ہی ریحان کے گھر رہنا ہے، اسی لیے اب میں پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پشمینہ کا فون آیا اور اس نے کہا بھائی آپ ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا مجھے آج بھی آنا ہے؟ تو پشمینہ نے جواب دیا صرف آج ہی نہیں بلکہ کئی دن آپ کو ہمارے یہاں رہنا ہوگا۔ خیر میں نے گاڑی نکالی اور ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں کھانا کھانے کے بعد ریحان کی ماں نیند کی گولی کھا کر سو گئی، جبکہ میں اور پشمینہ ٹی وی دیکھنے لگے۔ رات کی تقریباً 10 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ریحان سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ چند منٹ رکا اور اس نے پشمینہ سے کہا وہ ماں کا خیال رکھے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پشمینہ سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کل رات ماں تو سو ہی رہی لیکن مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات جاگتی رہی، اسی لیے آج میں نے آپ کا بستر بھی ماں کے کمرے میں لگا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کمرے میں نیند نہیں آئے گی کیونکہ میں اکیلا سونے کا عادی ہوں۔ تو وہ بولی یہ ماں نے کہا ہے تو آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ خیر میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں ریحان کی ماں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میرا بستر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ پشمینہ خود صوفے پر لیٹ گئی۔ ہم تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر پشمینہ سو گئی، جبکہ میں جاگتے ہوئے سوچ میں ڈوبا رہا۔ رات کے کسی پہر میری بھی آنکھ لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ریحان کی ماں کے کھانسنے سے پھر جاگ گیا۔ میں سوچتے سوچتے 3 بجے تک جاگتا رہا۔ جب پشمینہ انگڑائی لیتی ہوئی اٹھ گئی، اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً دوپٹے سے خود کو ڈھانپ لیا اور کہا بھائی آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا نیند نہیں آ رہی۔
وہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئی اور جب واپس آئی تو کہنے لگی آپ ٹی وی لگا لیتے۔ میں نے کہا اس لیے نہیں لگایا کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ وہ بولی آپ ٹی وی ہال میں جا کر ٹی وی لگا لو، اس میں بھلا ڈسٹرب ہونے والی کون سی بات ہے، چاہے تو کوئی مووی دیکھ لو۔ میں نے انکار کیا لیکن وہ کہنے لگی چلیں میں آپ کو ٹی وی لگا دیتی ہوں۔ میں بھی اس کے پیچھے ٹی وی ہال میں چلا گیا جہاں اس نے ٹی وی لگا کر ریموٹ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا جو بھی چینل دیکھنا ہے لگا لیں۔ میں نے ریموٹ پکڑ لیا اور اس سے کہا ایک گلاس پانی لے آؤ۔ جب وہ پانی لینے گئی تو اچانک میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنا شروع کر دی۔ وہ پانی لے کر آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پشمینہ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا بس تھوڑا بہت۔ یہ سن کر وہ بولی میرا بھی ہاتھ دیکھیں۔ میں نے پہلے انکار کیا لیکن وہ ضد کرنے لگی۔ آخر کار میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے۔ میں فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اس انداز سے پکڑا کہ وہ تھوڑی سی شرما گئی۔ میں کچھ دیر تک اس کا ہاتھ دیکھتا رہا لیکن کچھ نہیں بولا۔ پھر جب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اس نے پوچھا میری قسمت کیا کہتی ہے؟ میں پھر خاموش رہا اور اس نے دوبارہ سوال کیا۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بولی آپ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے، پلیز بتائیں نا۔ میں نے پھر سے اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ میں نے کہا جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ بولی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے جواب دیا بات ہی کچھ ایسی ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کیا تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے پشمینہ سے پوچھا کہ یہ کھیل کتنی دیر سے چل رہا ہے اور کیسے شروع ہوا؟ تو وہ جھجک گئی۔ میں نے کہا یہ بات راز ہی رہے گی، تم بے فکر ہو کر بتاؤ۔ وہ کہنے لگی یہ غلط نمبر سے اس لڑکے سے بات شروع ہوئی تھی، ابھی تک صرف ہم نے باتیں ہی کی ہیں۔ میں نے اسے کہا اس لڑکے کو چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کیوں؟ تو میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا مگر تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ بولی میرے ہاتھوں کی لکیریں اور کیا کہتی ہیں؟ میں نے جواب دیا تم بہت لکی ہو اور آئندہ 4 سے 5 سالوں میں تمہارا دوسرا ملک جانا ہوگا۔ اب میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ میں نے پشمینہ کو ہاتھ آگے کرنے کو کہا تو اس نے آگے بڑھا دیا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے دبانا شروع کر دیا۔ میری نظر اس کے ہاتھ کی طرف تھی اور میں نظریں چرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ گئی۔ میں نے اسے پھر سے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا ایک بات کہوں؟ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں نے پھر سے کہا تم بہت خوبصورت ہو، تم سے جس انسان کی شادی ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہوگا۔ یہ سن کر وہ شرما گئی اور شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اچانک پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا، اس نے مجھ سے خود کو چھڑا لیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہو کر بولی بھائی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹی وی ہال سے نکل گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ چادر منہ پر ڈال کر لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اسے دوبارہ پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آواز نہ دوں اور خود ٹی وی ہال میں واپس آ گیا۔ لیکن میرے دماغ میں یہ خیال گھومتا رہا کہ اگر اس نے صبح اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی۔ خیر اسی سوچ میں صبح ہوئی اور 9 بجے کے قریب اس کی ماں بھی اٹھ گئی۔ پشمینہ نے آواز دی کہ ناشتے کے لیے آئیں، لگ گیا ہے۔ میں کمرے میں گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کیا تم رات کو نہیں سوئے؟ میں نے جواب دیا آنٹی نیند نہیں آئی، اسی لیے ساری رات ٹی وی دیکھتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے دوران پشمینہ نیچے بیٹھی رہی اور اس نے بھی میری طرح صحیح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور دفتر جانے کے بجائے گھر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دفتر میں فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہے اسی لیے میں آج نہیں آ سکوں گا، اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا جہاں مجھے فوراً نیند آ گئی۔ شام 4 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو موبائل پر ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میسج پڑھا تو پشمینہ کا تھا جس میں لکھا تھا بھائی رات کو جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اب اس بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو اور آپ بھی آئندہ ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے یہ میسج پڑھ کر پشمینہ کے موبائل پر فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے ان کے گھر کے نمبر پر فون کیا تو اس نے اٹھایا۔ میں نے میسج کے بارے میں بات شروع کی تو اس نے کہا اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے آئندہ آپ کے گھر نہیں آؤں گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا۔
9 बजे के करीब मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो पश्मीना बोल रही थी। उसने कहा माँ बात करना चाहती हैं। मैंने सोचा कि उसने शायद अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा, मगर उसकी माँ ने कहा तुम कहाँ हो? मैंने बताया घर में हूँ, तो उन्होंने कहा तुम आ भी जाओ। पश्मीना को बाजार जाना है, उसे ले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता फ़ोन बंद हो गया। तो मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो पश्मीना खाना लगा रही थी। आंटी ने कहा पहले खाना खा लो फिर चले जाना। मैंने खाना खाया तो आंटी ने कहा मैं गोली खाकर सो रही हूँ, तुम लोग बाहर के दरवाजे की चाबी ले जाना और जल्दी आने की कोशिश करना। फिर पश्मीना ने माँ को गोली दी और खुद तैयार होने लगी। जब 20 मिनट के बाद वो तैयार होकर बाहर निकली तो उसने खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। बाहर निकलकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। सड़क पर पहुंचकर मैंने उससे कहा क्या बात है, खामोश क्यों हो? तो वो खामोश ही रही। मैंने फिर बुलाने की कोशिश की मगर वो खामोश। आखिरकार वो बोल पड़ी भाई प्लीज़ ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा कुछ भी गलत नहीं है। तो उसने जवाब दिया ये सब गलत है, मैं सिर्फ उस इंसान के साथ रहूंगी जो मेरा शौहर होगा। मैंने झट से जवाब दिया बेवकूफ़ लड़की, तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं है। मैं ही तो वो इंसान हूँ जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। उसने मुझे खामोशी से देखा और मैंने कहा तुम कितनी खूबसूरत हो, ये तो मुझे रात को पता चला। मैंने फैसला किया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे भाई का केस खत्म हो जाए तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। वो कहने लगी मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में भाई और माँ नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे ख़ानदान में गैर बिरादरी में शादियाँ नहीं होती। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा मैं उन्हें भी मना लूँगा, पहले तुम अपना मूड ठीक करो। वो कहने लगी ठीक है, और फिर हमने कुछ और बातें की। हमारी गाड़ी बाजार पहुंच गई जहां पश्मीना ने अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदी और गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। वो कहने लगी चलो घर चलते हैं। मैंने कहा हम पहले आइसक्रीम खा लेते हैं फिर चलेंगे। पहले तो वो ना मानी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर मान गई। मैंने आइसक्रीम मंगवाने की तो वो कहने लगी भाई मेरे लिए मंगवाइएगा मैंगो फ्लेवर। मैंने कहा अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वो हंसने लगी और कहने लगी घर वालों के सामने तो भाई ही कहूंगी जब तक तुम उनसे बात नहीं कर लेते। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। जब हम आइसक्रीम खाकर घर पहुंचे तो उसने मेरा बिस्तर लगा दिया और मैं टीवी हॉल में जा बैठा। कुछ देर बाद वो आई और कहने लगी बिस्तर लगा लिए, जब सोना हो तो आ जाना। मैं भी थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह 7 बजे मैं उठा तो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने पूछा आंटी पश्मीना कहाँ है? तो वो कहने लगी उसे बुखार हो गया है, इसीलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने नाश्ता किया और दफ्तर चला गया। शाम को जब दोबारा घर वापस आया तो वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या बात है? तो कहने लगी सर में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी सी दर्द में कमी हुई मगर दर्द अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहा तो वो इनकार करके अपनी माँ के कमरे में लेट गई। मैंने उसे कई बार कमरे से बाहर आने का कहा लेकिन वो नहीं आई। अगले रोज जब मैं दफ्तर से घर आया तो पश्मीना के भाई का केस खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि वो रेहान को 5 घंटे में पेश कर दें, वरना वो उन्हें फिर से पकड़ कर ले आएंगे। मेरे घर जाने पर दोनों बाप बेटा घर पर मौजूद थे, मगर रेहान के बाप ने कहा कि वो रेहान को किसी भी सूरत पेश नहीं करेंगे और वो खुद भी कुछ दिन तक घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने घर रहने पर मेरा शुक्रिया अदा किया और कुछ देर बाद खाना खाकर घर से बाहर चले गए। 2 दिन बाद पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार कर लिया। अब रेहान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं सोच रहा था ये लोग इस मुसीबत से निकल आएं तो मैं उनसे पश्मीना के रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन इस दौरान एक बड़े बिजनेसमैन की कोशिशों से सुलह की कोशिशें कामयाब हो गई। सुलह के लिए 2 लाख और अपने एक 40 साल के शख्स के लिए पश्मीना का रिश्ता मांग लिया। रेहान ने उसके बेगुनाह होने के बावजूद ये दोनों शर्तें मान ली क्योंकि तमाम सबूत रेहान के खिलाफ जा रहे थे। चंद दिनों के अंदर ही पश्मीना की शादी हो गई। पश्मीना भी अपने भाई की रिहाई की खातिर दिल में पहाड़ जितने गम उठाए खामोश हो गई। मैंने 1-2 बार उससे मोबाइल फ़ोन पर बात करने की कोशिश की मगर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब मैं उसके घर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता तो उसके वालिदैन और भाई घर में होते, जिसकी वजह से पश्मीना से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन उसने सिर्फ मुझे एक मैसेज किया था जिसमें सिर्फ सॉरी लिखा था। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। इसके बाद उससे कोई मुलाकात ना हुई और मेरी उससे शादी का ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन फिर खुदा की करनी ये हुई कि 3 महीने बाद अचानक एक दिन पश्मीना ने मुझे फ़ोन किया जिसमें वो रो रही थी और कह रही थी कि ये मेरी शादी समझौते के तहत हुई है और मेरा शौहर भी
शक्ल و सूरत से बिल्कुल बदसूरत और बूढ़ा भी है। मेरे इस घर में दम घुटता है, प्लीज तुम कुछ करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे कहा अब क्या हो सकता है, तो वो मुझसे मिन्नतें करने लगी, तुम इस मुश्किल को हल कर सकते हो। मैंने कहा अभी नई नई सुलह हुई है, अगर अब कुछ किया तो ज्यादा मसला बनेगा, तुम 1-2 महीने और सब्र करो, फिर किसी तरीके से भागकर तुम घर से बाहर तक आना, मैं तुम्हें कार में बिठाकर तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा और फिर तुम तलाकनामा उसे भेज देना। मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम्हें हासिल करना तो मेरी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता। खैर फिर जब 2 महीने गुजरे तो पश्मीना ने मुझे कॉल किया और कहा इतने बजे तुम मेरे घर के दरवाजे के बाहर आ जाना, बाहर आते ही तुम मुझे बैठा कर घर ले जाना। फिर हमने ऐसा ही किया। जब हम उसके घर में गए तो पश्मीना के घर वाले भी परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन उन्हें खुशी भी थी क्योंकि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने जबरदस्ती अपने बेटे की रिहाई की खातिर उस बदसूरत के साथ दिया था, फिर उससे उनके पास आ गई थी। खैर फिर पश्मीना के ससुराल वालों ने कुछ अरसे तो हंगामा किया और केस वगैरह भी करवाए, लेकिन कुछ ना कर सके क्योंकि ये शादी सिर्फ एक समझौते के तहत की गई थी और इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वो अपनी मर्जी से ही घर आई थी। फिर पश्मीना ने मुझसे शादी कर ली, उसे पाकर तो मेरी दुनिया जैसे जन्नत बन गई। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं जिस घर में काम करती थी उसका मालिक पठान था, बड़ा रौबदार, खामोश तबीयत और तन्हा। पूरे मोहल्ले में उसका दबदबा था, लोग उसे खां साहब कहते, पर कोई ज्यादा बात करने की जरात नहीं करता था। एक दिन अचानक खां साहब मर गया, न कोई रिश्तेदार आया, न कोई जनाजे को कंधा देने वाला। मैंने मौका देखा और झूठ बोल दिया कि मैं उसकी बेटी हूँ, पश्तौन खून हूँ, बाप की वारिस हूँ। मोहल्ले वालों ने सिर हिला दिया। पठान का जिक्र आया तो सवाल कम, सलाम ज्यादा हुए। चंद दिन में सब कुछ बदल गया। बड़ा सा घर, नौकर, बावर्ची, मेहमानों के लिए कहवा। मैं खां साहब की बेटी बनकर जीने लगी। लेकिन एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। खुला तो 4 लंबे टड़ंगे आदमी अंदर आ गए, सिरों पर पगड़ियां, आंखों में गरद, हाथों में पुराने थैले। एक ने सीधा कहा, तो खां की बेटी है। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया, मगर झूठ निभाने को हाँ कहा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, फिर चल, तेरा हिसाब बाकी है। मैं कुछ बोलती उससे पहले दूसरे ने कहा, तेरे बाप ने कबीले से गुदारी की थी, अब कीमत तू देगी। एक ने मेरी कलाई पकड़ी। दूसरा बोला, खां मर गया, बदला अभी बाकी है। दरवाजा बंद हुआ। दुनिया बदल गई। मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। गली सुनसान थी, लेकिन उनके कदमों की चाप मेरे दिल की धड़कन से भी ज्यादा भारी लग रही थी। गाड़ी तैयार खड़ी थी, सियाह शीशों वाली। दरवाजा खुला, मुझे अंदर धकेल दिया गया। रास्ता लंबा था, खामोश। सिर्फ एक आदमी की आवाज गूंजी। उस खां ने हमारे दुश्मनों को पनाह दी थी, अपने कबीले की पीठ में छरा घूंपा था। मैं कुछ नहीं बोली। झूठ अब हलक में फंस चुका था, सच बताने का कोई फायदा न था। गाड़ी एक पुराने किले के सामने रखी। ऊंची दीवारें, पत्थर की सीढ़ियां, जैसे वक्त थम गया हो। अंदर ले जाया गया, एक बड़े हाल में जहां आग जल रही थी और दीवारों पर पुरानी बंदूकें लटक रही थीं। एक बुजुर्ग पठान बैठा था, चेहरे पर कटाव, आंखों में बरसों की आगाज ने मुझे देखा। लंबी सांस ली और बोला, खान हमारी रवायात को भूल गया था, लेकिन हम नहीं भूलते। मैंने पहली बार हिम्मत की। मैं उसकी बेटी नहीं हूं, मैंने झूठ बोला था। बुजुर्ग ने आंखें तरेंकी, खामोशी छा गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तब सजा और भी बड़ी है, झूठ बोलने का, खून चराने का, नाम रखने का। एक जवान पठान आगे बढ़ा, हाथ में खिंजर। बुजुर्ग ने हाथ उठाया, ठहरो। फिर मेरी तरफ मड़ा, अब तो जो भी है खान के नाम पर जीती रही, अब उस नाम का बोझ भी तुझे ही उठाना होगा। मैंने पूछा, क्या करोगे मेरे साथ? वो बोला, खां की बेटी नहीं थी मगर बन गई, अब वही बनकर रहेगी। कैद में, हमारे फैसलों के नीचे, किले के अंधेरे कमरे में मुझे बंद कर दिया गया। दीवारें ठंडी, छत से पानी टपकता और बाहर दौर कहीं कोई सिरसराहट चलती रहती। वक्त का कोई हिसाब न रहा। दिन रात सब एक जैसे हो गए। कभी कभी वही जवान पठान आता, चुपचाप खाना रखता, नजरें मिलाए बगैर चला जाता। मैं उसके कदमों की चाप से पहचान गई थी। कई दिन गुजरे, फिर एक दिन वो कुछ लम्हों के लिए रख गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है? उसने पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, इज्जत खां। फिर वो चला गया, लेकिन उस दिन से वो रोज आकर कुछ देर बैठने लगा। बात नहीं करता, बस खामोशी से देखता रहता। शायद जानना चाहता था कि मैं वाकई खां साहब की बेटी हूँ या महज एक झूठ। और शायद वो जान गया था कि मैं झूठ बोलकर भी सच से ज्यादा सच बन गई हूँ। एक रात जब सर्दी हद से बढ़ गई, दरवाजा खुला। इज्जत खां आया, हाथ में एक चादर और एक थैला। उसने आहिस्ता से कहा, आज रात यहाँ से निकलना होगा। मैं चौंकी, क्यों? बोला, सुबह जरगा होगा।
ان کے فیصلے میں تیری جان باقی نہیں۔ میرے قدم لرزے، آواز ٹوٹی۔ تم کیوں مدد کر رہے ہو؟ اس کی آواز پہلی بار نرم ہوئی، کیونکہ تو جھوٹ بول کر بھی اس سے زیادہ بہادر نکلی جو ہمارا خون تھا۔ ہم خاموشی سے قلعہ چھوڑنے لگے۔ راستے اندھیرے، پہرا سخت، لیکن عزت خاں ہر موڑ پر آگے ہوتا، ہر دروازہ کھولتا۔ ہم پہاڑ کے دامن تک پہنچے جب پیچھے سے فائر کی آواز آئی۔ میں مڑی، لیکن عزت خاں نے ہاتھ تھام لیا۔ مت رک، اب یہ زندگی صرف تیری نہیں، اس سچ کی بھی ہے جو تو بن گئی ہے۔ ہم دوڑتے گئے، سانسیں ٹوٹتی گئیں، اور تب پہلی بار مجھے لگا خان صاحب مرے نہیں تھے، وہ مجھ میں زندہ ہو گئے تھے۔ پہاڑوں کے اس پار ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے۔ عزت خان نے مجھے وہاں ایک بوڑھی عورت کے حوالے کیا۔ یہ میری ماں ہے، تمہیں پناہ دے گی۔ وہ عورت خاموشی سے مجھے اندر لے گئی، اور پہلی بار مجھے لگا جیسے میں پھر سے انسان بن رہی ہوں، مجرم نہیں۔ کئی دن گزرے، میں نے بولنا سیکھا، پشتو کے الفاظ، روایات، انداز۔ عزت خاں ہر روز آتا، کبھی آٹا لاتا، کبھی دوائی، کبھی خاموشی۔ ایک دن میں نے پوچھا، اب آگے کیا ہوگا؟ وہ بولا، اب جو ہوگا وہ تو طے کرے گی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی نیلا آسمان جو کبھی قلعے کی چھت سے نظر آتا تھا، اب میرے سر پر تھا، کھلا، آزاد۔ مہینے گزرے، اور میں نے فیصلہ کیا، میں بھاگنے والی نہیں، چھپنے والی نہیں۔ اگر خاں کے نام نے مجھے قید دی تھی، تو اب وہی نام میری پہچان بنے گا، میرے ہاتھ کی تلوار۔ میں نے وہ سب سیکھنا شروع کیا جو مردوں کے لیے مخصوص تھا، گھڑ سواری، نشانہ بازی، پہاڑی راستوں پر چلنا، بارود کی بو سونگھنا۔ عزت خاں کبھی نہ روکا، نہ روایتی بات کی، بس کہتا، تو اب کمزور نہیں۔ پھر ایک دن وہ خبر آئی، جرگے نے دوبارہ قلعہ کھولا ہے، اور اب بھی میری تلاش جاری ہے۔ اس بار الزام صرف جھوٹ کا نہیں، بغاوت کا ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنی چادر لی، بندوق اٹھائی، اور عزت خاں سے کہا، واپس چلنا ہے۔ وہ مسکرایا، ایک دن جس قلعے سے قید کی صورت نکلی تھی، اب تو وہاں انصاف لے کر جائے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، ہاں، اس بار بیٹی بن کر نہیں، خاں بن کر۔ ہم دوبارہ اسی راستے پر روانہ ہوئے، لیکن اس بار میرا دل دھڑک نہیں رہا تھا۔ وہ قلعہ جس نے مجھے قید کیا، اب میرے قدموں کے نیچے آنا تھا۔ دروازے پر پہرے داروں نے پہچانا نہیں، لیکن جب میں اندر گئی، جرگا لگا ہوا تھا، وہی بزرگ پٹھان، وہی سرد لہجے۔ میں نے حال کے بیچ جا کر کہا، میں وہی ہوں جسے تم نے جھوٹا کہا، قید کیا، سزا سنائی۔ سچ یہ ہے کہ میں خاں کی بیٹی نہیں، مگر اس جیسی بن چکی ہوں، اور اس بار فیصلہ میں سناؤں گی۔ سناٹا چھا گیا، بزرگ نے نظریں جھکائیں، اور پہلی بار جرگا خاموش رہا، کیونکہ اب ان کے سامنے وہ لڑکی نہیں تھی جو جھوٹ بول کر قید ہوئی تھی۔ بزرگ پٹھان نے گردن اٹھائی اور سرد لہجے میں کہا، خان کا نام کمانا آسان ہے، سہنا مشکل۔ تو جو جھوٹ سے نکلی، سچ کے لائق نہیں۔ ایک اور بوڑھے نے لٹھا باندھتے ہوئے کہا، قبیلے کی روایت میں عورت کی بغاوت کا صرف ایک انجام ہے۔ میں کچھ کہتی، اس سے پہلے دو نوجوانوں نے مجھے گھیر لیا۔ عزت خان لپکا، لیکن اس پر بھی بندوق تانی گئی۔ بزرگ چیخا، پکڑو اسے، زندہ نہ جائے۔ حال میں شور مچ گیا۔ میں نے ایک پہرے دار کے ہاتھ سے خنجر چھینا، پیچھے ہٹی، اور ایک شیشے کے دروازے کی طرف دوڑی۔ گولیاں چلیں، قدموں کی دھمک پیچھے پیچھے۔ میں پتھر کی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی استبل تک پہنچی جہاں گھوڑے بندھے تھے۔ ایک کالا بلند قامت گھوڑا جیسے میرے انتظار میں ہو۔ بغیر سوچے میں اس پر سوار ہوئی، لگام تھامی اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا جیسے آندھی بن گیا۔ قلعے کے دروازے توڑتے میں اندھیرے میں نکل گئی۔ میں کئی دن گھوڑے پر سفر کرتی رہی، نہ پانی نہ نیند، صرف ایک آگ جو دل میں تھی۔ راستے میں ایک اجاڑ درہ ملا جہاں کچھ پرانے قبائلی لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی، گھوڑے کو پانی پلایا اور پوچھا، کون ہو تو؟ میں نے سانس بھر کر جواب دیا، خان۔ وہ حیرت سے دیکھتے رہے۔ پھر ایک بڑی عورت آگے آئی اور بولی، اگر تو سچ میں خان ہے تو پھر واپسی نہیں، اب بغاوت تیرے لہو میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اب وہ سب میرے پاس آئیں گے جنہیں قید، روایت اور ظلم سے آزادی چاہیے۔ اور وہ دن، وہ درہ، میری فوج کا پہلا قدم بن گیا۔ پہاڑی درے میں 3 دن گزارنے کے بعد میں نے ایک خفیہ راستہ اختیار کیا۔ نقشہ میرے پاس نہ تھا، لیکن خان صاحب کی پرانی صندوقچی میں چھپے کچھ کاغذات میرے ذہن میں نقش ہو چکے تھے۔ ایک ایسا علاقہ جو برسوں سے غیر آباد پر خالص پٹھان زمین، مگر آزاد۔ میں اس ویرانے میں پہنچی جو کبھی خان صاحب کی خفیہ چراگاہ تھی۔ وہاں پتھر تھے، بکھری یادیں اور ایک پرانی جھونپڑی۔ میں نے وہاں ڈیرے ڈال لیے۔ اب میں شکار خود کرتی، پانی خود نکالتی اور گھوڑے کو خود سکھاتی۔ پھر ایک رات آسمان پر سگنل فائر چمکا، ایک اشارہ۔ پرانا جرگہ مجھے نہیں بھولا تھا۔ اگلی صبح گھوڑے پر سوار ایک سایہ نمودار ہوا، عزت خان۔ میں نے بندوق سیدھی کی، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، مارنا ہوتا تو درے میں ہی مار دیتا۔ آیا ہوں بتانے کی جرگہ تیرے سر کی قیمت لگا چکا ہے، اور تیرے قبیلے نے بھی نام کا انکار کر دیا ہے۔ میں ہنسی، قبیلے نہیں بنتے خون سے، قبیلے بنتے ہیں فیصلے سے، اور میں وہ فیصلہ ہوں جو تم سب نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ عزت خان خاموش رہا۔ میں نے پلٹ کر کہا، واپس جا،
और उन्हें कहना, अब मैं न भागूंगी न छिपूंगी, अब अगर आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। शाम ढल रही थी, आसमान पर सुनहरी धुंध छा रही थी और मैं दर्रे से वापस अपने ठिकाने की तरफ लौट रही थी। पहाड़ी रास्ता खामोश था, लेकिन फजा में एक अजनबियत सी थी, जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो। मोड़ पर पहुंचते ही एक नौजवान सामने आ गया, सादा लिबास, आंखों में अजनबी चमक। वो बिल्कुल साकित खड़ा था, जैसे मुझे बरसों से जानता हो। मैं रखी, आवाज सख्त की, कौन हो तुम? वो आहिस्ता कदम बढ़ाकर बोला, जिसका साया तुमने ओढ़ रखा है, मैं उसका बेटा हूँ। कई दिनों से वो नौजवान जिसने खुद को खांगल का बेटा कहा था मेरे साथ था। हमने मिलकर कुले के नक्शे, पुरानी राहें, जरगे की चालें पढ़े। मगर एक रात वो मेरे पास आया, आंखों में इत्तराब लिए। बोला, मैंने उस संदूक तक रसाई हासिल की है जो सिर्फ खां के खून से खुलता था, और उसमें वो चीजें थीं जो शायद हमें भी नहीं मालूम थीं। मैंने पलट कर पूछा, क्या? वो बोला, खानगल सिर्फ वो कबीले का सरदार नहीं था, वो हुकूमत के खफिया निजाम का हिस्सा था, एक गैर रस्मी निगरान जो सरहद पार होने वाले हर कदम पर नजर रखता था। मेरी सांस रख गई। तो क्या खां कोई आम रईस न था? वो कहता रहा। खान ने बरसों सरहद पार की मदाखलतों को रोके रखा। उसके पास वो दस्तावेजात थीं जिनमें गैर मुल्की एजेंटों के नाम थे, रास्ते थे, मंसूबे थे, और शायद इसीलिए वो मारा गया। मैं सुन रह गई। वो लड़का आगे बोला, ये साजिश अंदर से नहीं थी, बाहर से आई थी, और जिन लोगों ने खां को मरवाया अब वो तुम्हें भी मिटाना चाहते हैं। मैंने आहिस्ता कहा, तो क्या अब हमारा दुश्मन सिर्फ कबीला नहीं? वो बोला, नहीं, अब तुम्हारा नाम इन फहरस्तों में है जहां खामोशी खरीदी जाती है या मिटा दी जाती है। हमने रात को वो खफिया कागजात खोले, नक्शे, पुराने खतूत और एक सियाह जल्द वाली डायरी। उस डायरी में खांगल ने हर वो बात दर्ज की थी जो आज भी सरहदों पर सच की तरह जिंदा है। जब हमने वो सियाह डायरी खोली, जब खांगल का राज मेरे हाथ लगा, तो हुआ मैं जैसे कुछ बदल गया। पहाड़ों में वो खामोशी न रही जो पहले हुआ करती थी। हर पत्थर के पीछे अब कोई निगाह छिपी थी। पहले एक अजनबी आया, अपने आप को ताजिर बताया, मगर उसकी आंखें सवाल करती थीं। फिर दूसरा, जिसने कहा वो करीबी गांवों से है, मगर उसके जूते पहाड़ी रास्ते के नहीं थे। मैं समझ गई, जिनके नाम डायरी में लिखे थे वो अब मेरी सांसों का हिसाब रखने लगे हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं जागती रही। अचानक पहाड़ के पार एक मामूली सी चमक दिखाई दी, कोई सिग्नल था। फिर एक धमाका, मेरा घोड़ा बदक गया। मैं नीचे दौड़ी तो देखा हमारे खफिया ठिकाने में आग लग चुकी थी। इज्जत खान और वो नौजवान दोनों ने मदद की, हमने चंद दस्तावेजात बचा लें। मगर मैं जान गई, अब ये मेरी जमीन नहीं रही। अगले दिन मैंने सबको भेज दिया। एक चादर ली, 2 पुराने नक्शे संभाले और निकल पड़ी, अकेली, वो सब कुछ लेकर जो उनके लिए खतरा था। रास्ते में मेरी कोई शनाख्त न थी। एक छोटे शहर के नवाह में एक शख्स ने मुझे रोकने की कोशिश की। बोला, तुम वो हो जिसके नाम पर सरकार को उलझन है। मैंने नजरें नीची रखकर कहा, मैं वही हूँ जिसे खान ने नहीं चुना था, वक्त ने चुना है। और फिर मैं गायब हो गई। अब मैं पहचानी नहीं जाती, बस तलाश की जा रही हूँ। मेरी मौजूदगी उनके लिए सवाल है और मेरी खामोशी उनके लिए खतरा। मैंने महीनों तक सफर किया, नकाब में, खामोशी में, पहाड़ी रास्तों, छोटे स्टेशनों, अजनबी बस्तियों से गुजरती रही। मेरे साथ सिर्फ वो डायरी थी, खानगल के हाथों लिखी हुई, जिसमें हर कदम, हर साजिश, हर नाम और हर दराड़ का नक्शा था। बिल-आखिर मैं उस शहर पहुंची जहां हुकूमत के एक पुराने अफसर का पता था, जिसे खानगल ने कभी खत लिखा था, पर वो खत कभी सरकारी फाइल नहीं बन सका। मैंने उस अफसर से राब्ता किया। जब मैंने खानगल का हवाला दिया और डायरी उसके सामने रखी, उसकी आंखों में हैरत, दुख और गुस्सा सब उतराया। बोला, हमें बरसों पता था कि कुछ हो रहा है, मगर सबूत हमारे पास नहीं थे। तुम ये लेकर आए हो। रऊफ साहब ने खफिया सतह पर एक कमेटी को मुतहरिक किया। चंद सच्चे अफसर, पुराने साथी, जिन्होंने हमेशा ये फाइल बंद ही देखी थी। उन्होंने वो डायरी, नक्शे और खफिया निशानात एली हुकाम तक पहुंचाए। जल्द ही मामला नेशनल सिक्योरिटी सतह तक पहुंच गया। दस्तावेजात में दर्ज था कि दुश्मन मुल्क बरसों से गैर महसूस रास्तों से हमारे इलाकों में दाखिल हो रहा है, कभी तजारती गुजरगाह के बहाने, कभी मकामी बदानवान अनासिर को इस्तेमाल करके। हर रास्ता, हर नुक्ता खानगल ने बरसों पहले खोज लिया था, और अब इस औरत ने, जिसे झूठा समझा गया, वो सच लेकर दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसका नाम नहीं लिया गया, मगर मुल्क की 2 बड़ी गुजरगाहें बंद हुईं, कई ताजिर लापता हुए और एक नया सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया। मैं उस वक्त एक छोटे कमरे में बैठी थी। बाहर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, पर कोई न जानता था। वो खामोश सी शाम थी, आसमान सुनहरी था, हवा में थकन थी, और कमरे की खिड़की से रोशनी एक लकीर की सूरत अंदर पड़ रही थी। वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, डायरी सामने खुली थी, एक सादा सा कलम और वो आखिरी सफा जहां सिर्फ 2 लफ्ज लिखने बाकी थे। बस अब फिर कुछ सुनाई दिया, न शोर न सदा, बस एक गैर मानूस जनबिश, जैसे हुआ पलट गई हो। उसने सर उठाया, दरवाजे की तरफ देखा और फिर नजर वापस सफे पर ले आई। पिन की नोक रख गई। फेंकी सी मुस्कुराहट आई, जैसे उसे मालूम था
ये लम्हा कभी ना कभी आना था। न वो उठी न कुछ कहा, बस इसी कुर्सी पर बैठी रही, जैसे आखिरी फैसला खुद वक्त के स्पर्ध कर रही हो। कुछ देर बाद दरवाजा हल्का सा खुला, फिर दोबारा बंद हुआ। खामोशी गहरी हो गई। जब अगली सुबह दूध वाला आया तो दरवाजा पहले से जरा सा खुला पाया। अंदर कदम रखा तो सब कुछ वैसा ही था। कुर्सी, मेज, खुली डायरी, और वह अपनी नशिस्त पर जैसे सो गई हो, जैसे वक्त थम गया हो। पास वही डायरी खुली थी। आखिरी सफ़े पर कुछ नहीं लिखा था, बस कलम वहीं गिरा पड़ा था। दिन गुजरते गए। डायरी पुलिस के हाथ लगी, फिर सहाफियों के, फिर मुल्क के उदारों ने उस पर महर लगाई। तब लोगों को मालूम हुआ ये वही औरत थी जिसने सब कुछ छोड़कर सरहदें बचाईं, वो राज जाहिर किए जिनसे एक निजाम काम पे उठा और अपनी शनाख्त गुमनामी में दफन कर दी। न उसका मातम हुआ, न जनाजा खबर बना, पर उसके अल्फाज, उसकी सच्चाई हर दिल तक जा पहुंची। लोग आज भी उस कमरे के बाहर रख कर कहते हैं ये वो औरत थी जो खुद खामोश चली गई, मगर उसकी लिखी हुई सतरें आज भी हमें जगाती हैं।